यूट्यूबर राहुल महाराणा मृत्यु पर जितेबाला पत्नी तृष्णा घरर पुओ हो निजर शाशु शशुर को सारा जीवन पोषे और घरर पुओ हो समस्त कर्तव्य पालन करने कथा कहते आज तार भिन्न चित्र देखा मिली और पारिवारिक बद आरंभ होती सीधा सड़क आलोचना करवा आम पारे तृष्णा उपस्थित अच्छा मैडम प्रथमतः जानवाई चाहिए जितेबाला आपण जो झील निज शाशु शशुर पुओ हो आगु को परिवार भरण पोषण कथा कहूला से झील आज शाशु शशुर को विरोधी हो जाए अभियोग पात्र हो कौन पे जितेबाला गोटे झील निज हक पाई लड़ाई करे से समस्त आगे मैंने जो विरोधी ही हो जाए तो मुझे आजिका डेट्रे मो हजबैंड गलापर मुझे मो हक मागिली मो हक तो मागे गले मुझे बहुत किसी मागी था बट मो बापा देथिबा जिनस जो मागिली तो आजिका डेट्रे मुझे आखि आगे विरोधी हो गली एंड मुझे झील ऊपर जो आंगुठी उठेली तो से जगह मुझे विरोधी हो गली कि सेटा को बुझीपारूना कि मु जो आंगुठा उठे मु बिना प्रूफ रे आंगुठी उठेनी मु रेकर्डिंग सहित ही आंगुठा उठे तो से रेकर्डिंग रो जवाब तो दे पाइलेनी कि से कौन पाई कहते सुना बिकापी की तो से जिनस तो जवाब दे पाइलेनी तापर से मत घर तोड़ीदेले से जिनस मैंने तो जवाब दे पाइलेनी तो एबे मुझे आखि आगे विरोधी एंड बहुत माने ओडिशावासी आखि आगे विरोधी किंतु बहुत सारा झील मैंने एमती अच्छा जो हक पाई लड़ाई करुँच से आखि आगे मुझे विरोधी नुह से जानते मुझे कौन लड़ाई करुँच सब बड़ कथा आप जो कथाटी कहले आपन को घर तोड़ीदेले किंतु से माने कहवा कथा जे आपण परिवार लोके आसी आपण देह खराब थिला आपण घर को नहीं आसी किंतु परवर्ती मुहूर्त में आपण अभियोग आणुछन से आपन तोड़ीदेले कौन एक्चुअली वास्तवते सत्य मत मो घर लोक आनिले घर को कारण मो देहटा एत खराब थिला कि मत मेडिकल नेलेनी जोटा कि पुओ निजे ही स्क्रीनशॉट अच्छी मो हजबैंड को मो चैट रे भासी थिला बेले भी मो हजबैंड थिला बेले भी से मत मेडिकल फेडिकल नियंतिनी कि पैसा पत्र दियंतिनी मो हजबैंड मागिकी आनती पैसा जनकठू तो जेहेतु सी मरला परे तो मोर देहटा पूरा अधिका खराब है मो हार्ट फार्ट प्रोब्लेम है ब्रीदिंग प्रोब्लेम है गोड़ फुलला तो ऑब्वियसली मो घर लोक ही मत मेडिकल नेबे एंड सी कहीकिना आनी से जिनस भी आज्ञा मो पारे प्रूफ अच्छी जी कहे मुझे मो ससुर निजे कहते कि मुझे जावाई कि मो मामा कहले कि मुझे कहीकिना नहीं तो ए जगार मु घर केमती बाहरिकिना आसिली से जगार जी झील भी था देह खराब होता था सास ससुर पचार न था ऑब्वियसली जाइए मेडिकल नहीं जाते मु तो मेडिकल रू आसिली 28 तारिख जाए तो ठीक थिला 28 तारिख में राहुल गलु खाଇବା पीवा देलु 28 तारिख पर एमती कौन है जे कि 4 मे जाए से मत घर तोड़ीदेले 4 मे कौन है से कौन घटता है ओडिशा जानापी चाहते एक्चुअली 28 मे पर कौन एमती घटता तृष्णा सहित जो पारिवारिक बद गोटे उग्र रूप नहीं 28 मे नु 28 फेब्रुआरी थिला सॉरी 28 मार्च थिला सेटा तापरे आमे 28 मार्च रे मत ननद कहले कि आमे सुना बिकिकिना भाईर केस लड़िबा माने मोर जो सुना मो हस्बैंड को जो सुना बिकिना भाईर केस लड़िबा जेहेतु गवर्नमेंट नहीं कामटा एंड से निजे मोर कहते कि आम लयर टंकाटे नौनी तेल सुना बिकिना केस जितवा कथा कौड़ आसला क्वेश्चन तापर से मैंने आक्यूज मान गाँ को जाइंट झील ज्वाई आउ बबुल जी गाँ को गलापर से आसला कहते आम सुना बिकबू निज पार्टी कहते कि लयर नेबेनि मैंने जो टंकाटे से नौना मागणार लड़ुचनी तेल सुना बिकार क्वेश्चन टा कौटी उठिला आक्यूज मान गाँ को जीवा एवं ता सहित सुना बिकवा कथा उठेबा किए राहुल को भौणी एवं भेणे या केउठना केउठी राहुल को हत्या पछरे गोटे बड़ कथा सामना को आणुची एवं ए जो सुना बिकिया कथा एवं राहुल को पारिवारिक लोक आक्यूज को गाँ को जीवार मुख्य उद्देश्य कौन बा कौन थाई पारे पछर कहानी मत तो लगुच कि जेहेतु आमर गवर्नमेंट टंकाटे नौ ना माने जो लयर जी ताहले से आक्यूज को गाँ को जो जाइए से आसला कौन तर डिस्कसन नहीं तो मुझे कहीपरि सुना बिकिना से पैसा को ही देते आक्यूज मान घर लोक कौन जदि विकास एथर हाथ अच्छे जदि तो नुह मुझे 100% सियोर अच्छे कहीं जो दिन थाना रे से मत कहले कि आपको से मारी गोटे कंटा जाइए से मैंने कौटी मत मारी था जो जहाद्वारा कि माने ये जाइए गोटे कंटा पड़े था तापर मैंने बैक टू बैक गोटे जिनस होगा सुना बिकवा आक्यूज मान गाँ को जावा मत मैंने जो थाना रे जो धमकी देवा आम नणंद आ सासु मत घर तोड़वा जोटा कि वीडियो मो चैनल पकई जदि आम डिस्कसन करने जाइलु फैमिली लोक तो फैमिली फैमिली डिस्कसन होता नणंद मैंने इंटरफेयर कर माने कौन माँ कहते राहुल को हत्या पछरे तृष्णाकर हाथ थी से सन्देह करुँच तो आपड़ एपटे कहते राहुल को हत्या पछरे आउ कहार हाथ थी कौन एक्चुअली प्रकृत रहस्य जदि सन्देह हो इन्वेस्टिगेशन करूना मु तो मना करनी इन्वेस्टिगेशन करने की मु तो कहूँ कि केस कल क्लोज भी करती
ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରିଓପନ୍ କରିବି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଏବେ କେସ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ନାଁରେ କିଛି ତ ଯାହା ବି ହେଲେ ତ ପ୍ରମାଣ ବାହାରିବ ନା ମୁଁ ମାରିଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ମାନଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଇନି ମୁଁ ତ କିଛି ମୋର ଯଦି ଏ କେସ୍ରେ ହାତ ହିଁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋର କ'ଣ ଦରକାର ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବା ସେମାନେ ଆରାମସେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ନାଁରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ରହିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ରାହୁଲକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଥିଲେ 8 ବର୍ଷ କାଳ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ରାହୁଲଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ ରାହୁଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟାକାରୀ କିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଛର ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ କିଏ ତ ମୋତେ ତ ଜଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡିଂଟା ଅଛି ସେମାନେ ତ ରାହୁଲଙ୍କର ମୋର ପର୍ସନାଲ ରେକର୍ଡିଂକୁ ସେୟାର କଲେ ରାହୁଲ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି ରାହୁଲ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ହଇରାଣ ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ମୋରି ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁକି ଏ ସବୁର କିଛି କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋରି ଘର ଲୋକ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିଟାକୁ ଆମେ ମିଛ ଭାବିବା ନା ଆଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇବାଟାକୁ ମିଛ ଭାବିବା ଅବଭିୟସଲି ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିଟାକୁ ଆମେ ସତ ହିଁ ଭାବିବା ନା ସେ ଲୋକ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରେକର୍ଡିଂ ସେମାନେ ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ନା ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ତ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ଏ ଜିନିଷରେ କାହାର ହାତ ଅଛି କାହା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ମାନେ ଯେଉଁ ବାପା ମାଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ ଏଥିରେ କାହାର ହାତ ଅଛି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋର ତ ତାଙ୍କ ଭିଣେଇ ଉପରେ ହିଁ ଡାଉଟ୍ ଅଛି କାରଣ ଯଦି ଡାଉଟ୍ ମୋର କାହିଁକି ବଢ଼ିଲା ମୋତେ ସେମାନେ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଦେଲେନି ଆକ୍ୟୁଜ୍ ମାନଙ୍କ ଗାଁକୁ ଗଲେ ମୋ ଗୋଲ୍ଡ ବିକିବା ପାଇଁ କହିଲେ ତା ସହିତ ମାନେ ଲୟରଙ୍କୁ ମୋ ଏଗେନଷ୍ଟକୁ ନେଲେ ତା ବାଦେ ମାନେ ମୋତେ ମୋ ମାମାକୁ ମୋତେ ମାନେ ଯେଉଁ ଘରୁ ମାନେ ଯେଉଁ ତଡ଼ିଲେ ସେଦିନ ଏମିତି କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ ବି ହେଇନଥିଲା ଖାଲି ସୁନା ବିକିବାର ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ସୁନା ଆପଣ ବିକିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ କଥାରୁ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ କେମିତି ମାନେ ଯେଉଁ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ସତ ମୋ ପାଖରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଅଡ଼ିଓ ବି ଅଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ତାଙ୍କ ଗେଟ୍ ଖୋଲିକିନା ମୁଁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି ମୁଁ ଅଡ଼ିଓ ବି ରେକର୍ଡିଂ କରିଛି କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏମାନେ କାଲି ସକାଳେ ପଲଟିବେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ପୁଅର ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ମୋର କ'ଣ ହେବେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଅଡ଼ିଓ ରଖି ସେ ଅଡ଼ିଓରେ ପୁରା ମେନସନ୍ ହେଇଛି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ 16ରୁ ଘରୁ ଆସିଲି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ପରମିସନ୍ ଦେଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଘରୁ ଆସିଲି ଯେ ସେ କହିଥାନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆଉ ଆମେମାନେ ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଛୁ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁନି ମୁଁ ଘରୁ ହିଁ ଆସିନଥାନ୍ତି ମୁଁ ଘରେ ହିଁ ଥାନ୍ତି ସେ ନେଲେନି ବୋଲି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୋ ମା ବାପା ଯାଇକିନା ମୋତେ ନେଇକିନା ଆସିଲେ ତ ଏତିକି ହେଉଛି ଜିନିଷ ଆଚ୍ଛା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବା ଆରୋପ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆପଣ କୋଉ ଯାଏଁ ଯିବେ ତ ରାହୁଲ କିଭଳି ଭାବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ଏବେ ତ ତାଙ୍କ ମମି ଯେଉଁ ରେକର୍ଡିଂଟାକୁ କାଢ଼ିଲେ ବାହାରକୁ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ କି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯେଉଁ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରନ୍ତି ବୋଲି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ କେବେ କରିନି କି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ ବି କରିଛି ତାଙ୍କୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁକି ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ୱାଇଫ୍ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ମଦ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇକିନା ତାଙ୍କୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି ତାହେଲେ 30 ବର୍ଷ ଯାକେ ମା ବାପା କ'ଣ କରୁଥିଲେ ମା ବାପା ବି ତ ମଦ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇକିନା କି ରିହାବ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଦେଇକିନା ବି ତ ସୁଧାରି ପାରିଥାନ୍ତେ ନା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ଆସିନା କ'ଣ ପାଇଁ ସୁଧାରିବ ତାଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ମୋର ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ଯେହେତୁ ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡିପ୍ରେସନରେ ରଖୁଥିଲେ ତ ସିଏ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବେଶୀ ବସିକିନା ଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ରାହୁଲଙ୍କ କେସ୍ଟା ବହୁତ ହି ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ କି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନଟା ଭଲସେ ହଉ ତା ସହିତ ଏମାନେ ଯଦି ବି ତ କ୍ଲୋଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ମଦ ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଇନ୍କୁ ନେଇକିନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ରାହୁଲଙ୍କ କେସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ୱିକ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏଇ ଯେଉଁ ମଦ ପାଇଁକି ତ ଯେହେତୁ ୱିକ୍ ହେଇଗଲାଣି କାଲି ସକାଳେ କେସ୍ଟା କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ତାକୁ ରିଓପନ୍ କରିବି ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କେସ୍ଟା ନ କ୍ଲୋଜ୍ କରିନା ଯେଉଁ ଜିତି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆହୁରି ଭଲ କଥା ଆଣ୍ଡ ସେ ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି କି ମୋର ହାତ ଥାଇପାରେ ସେଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ହିଁ ଘରେ ଥିଲି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଘରେ ଥିଲି ଆପଣ ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲୁ ସଡନ୍ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଆମମାନେ ଗଲୁ ତାହେଲେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଯେନା ମାରିଲି ଯଦି ବି ତାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଯାଇକିନା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ରପରଲି ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଛି କି ଆପଣମାନେ କେସ୍ କ୍ଲୋଜ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘୋଷାଡ଼ିବି ତ ତମାନେ ବି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରନା ମୁଁ ତ ମନା କରୁନି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ନା ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ପଳାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଇଟା ହେଉଛି ଜିନିଷ ଏବେ ତୃଷ୍ଣାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନା କଥା ଉଠୁଛି ସେ ସୁନା କାହା ପାଖରେ ଅଛି ତୃଷ୍ଣା ସେ ସୁନା ପାଇବେ କି ନାହିଁ ସୁନା ତ ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ ଅଛି କାହିଁକିନା 4th ମେ'ର ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡିଂଟା ଅଛି ସେଥିରେ ମୋ ଶାଶୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୋ ପୁଅର ହକ୍ ଆମେ ବିକିବୁ ତାମାନେ ସୁନାଟା ତମରି ପାଖରେ ଅଛି ତମେ ଯେତେବେଳେ ବିକିବା କଥା କହୁଛ 4th ମେ'ରେ ତାମାନେ ସେ ସୁନାଟା ତମ ପାଖରେ ଅଛି ଯଦି ସୁନାଟା ନଥାନ୍ତା ସେଇଠି ତମମାନେ କହିଥାନ୍ତ କି କୋଉ ସୁନା କିଛି ତ ସୁନା ତ ଆମ ପାଖରେ ତ ନାହିଁ ତମମାନେ ତ ନେଇଯାଇଛ ତମେ ତ ନିଜ ପାଟିରେ ମାନିଛ କି ସୁନା ଅଛି ବୋଲି 4th ମେ'ରେ ତାହେଲେ ସୁନାଟା ତାହେଲେ କୁଆଡ଼େ ତାହେଲେ ଗଲା ଏବେ ମୁଁ ତ 4th ମେ' ପରଠୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇନି ତାହେଲେ ମୁଁ ନେଲି ତାହେଲେ କେତେବେଳେ ସୁନା ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବାର ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି 11ରେ ନେଇଯାଇଛି 10ରେ ନେଇଯାଇଛି ତା ମମି ହାତରେ ଦେଇଛି ସେ ନିଜେ ନେଇଯାଇଛି କେତେବେଳେ ତ ନେଇଛି ତମ ଘର ଭିତରେ ତ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ତମ ପାଖରେ ତ ଫୁଟେଜ୍ ଥିବ ନା ମୁଁ ନେଇଥିବାର ସୁନା ସେ ଫୁଟେଜଟାକୁ କାଢୁନାହାନ୍ତି ବାହାରକୁ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଏବେ ତୃଷ୍ଣା ସୁନା ପାଇବେ ନା ପାଇବେନି ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଡିସିସନ୍ ଗୋଟେ ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛି କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଇଜ୍ଜତଟାକୁ ଉଛାଳିଛନ୍ତି ବାହାରେ ସିଏ କି ମଦୁଆ ଆନଲି ଏସବୁ କରିକି ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛି କି ସୁନା ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ ଯାହା ବି କିଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛି ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଜଣେଇବି
କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବି ଗୋଟେ ଯାହା ବି ନେଇଛି ମୁଁ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ନାହିଁ ନେଇଛି ଆଣ୍ଡ ମୋ ପାଖରେ ବିଲ୍ ଅଛି ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତି ସୁନା ମାନେ ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି କି ମୋ ସୁନାରେ ରିଟର୍ନ ହଉ ତା ସହିତ ମାନେ ହକ୍ ବି ମୋର ମିଳୁ ବୋଲି ମାନେ ମୁଁ ସେଇ ଘରେ ରୁହେ ମୋତେ ପ୍ରପର୍ଟି ମିଳିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ସେଇ ଘରେ ତ ରୁହେ ମୋ ନାଁରେ ତମେ କିଛି କରନି ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନାଁରେ କରିଦିଅ ବଟ୍ ମୁଁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଟାକୁ କରିବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଗକୁ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଭାବିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଇଜ୍ଜତଟା ବାହାରେ ନଉଛୁ କଣ ଭାବିଛନ୍ତି ପ୍ରପର୍ଟି କି ନେଇ ଅଶାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କି? ପ୍ରପର୍ଟି ମୁଁ କେବେ ମାଗିନି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ବି କହୁଛି ସେମାନେ ଯଦି ଶୁଣୁଥିବେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପେପର ରେଡି କରନ୍ତୁ ମୁଁ ସିଗ୍ନେଚର ମାରିଦେବି କି ମୋର ପ୍ରପର୍ଟି ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରପର୍ଟି କି ନେଇ କୌଣସି ଇସ୍ୟୁ ହେଇନି ତ? ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ନେଇନା କିଛି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ୱାର୍ଡର ଇସ୍ୟୁ ହେଇନି ଯୋଉ ବୋହୂ ତାଙ୍କ ଘରେ ଟଙ୍କାଟେ ନ ନେଇକିନା ଚଳିଛି ନିଜ ପଇସାରୁ ଚଳିଛି ନିଜ ସ୍ୱାମୀକି ଚଳେଇଛି ସେ ଯୋଉ ଫୋନ ପେରେ ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟ ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 32,000 40,000 19,000 ସବୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିଛି ଯେମିତି 1,500 ପେମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ 2020ରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଝିଅ ପୁଅ ତା ସହିତ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ତମେ ଯଦି ମୋତେ ଚଳଉଥିଲ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାହେଲେ ହେଭି ଆମାଉଣ୍ଟ ତାହେଲେ ମାନେ କଣ ପାଇଁ ତାହେଲେ ପଠଉଥିଲି ତୃଷ୍ଣା ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେଭି ଆମାଉଣ୍ଟ ଦଉଥିଲେ ତୃଷ୍ଣା ଏତେ ହେଭି ଆମାଉଣ୍ଟ ଆଣୁଥିଲେ କୋଉଠୁ ବା ଆଗକୁ ଏବେ କେମିତି ଚଳିବେ? ମୋର ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଇନକମ୍ ହେଉଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ରାହୁଲଙ୍କର ମୋର ଇନକମ୍ କରୁଥିଲୁ ନିଜେ ନିଜେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲୁ ଆଣ୍ଡ କୋଲାବରେସନ୍ କରୁଥିଲୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନୁହେଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଇନକମ୍ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଇନକମ୍ କରିକି ଗୋଟେ ପରିବାର ଚଳେଇବା ଏଇଟା ଭୁଲ ସେମିତି ହେଇପାରିବ ନା ତାର ଗୋଟେ କିଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ ସାଲେରୀ ନାହିଁ ଆଜି 50 ଆସୁଛି କାଲି 1,00,000 ଆସିବ 20 ଆସିବ 10 ଆସିବ ଏମିତି ଜିନିଷ ତ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଆମ ଫ୍ୟୁଚର ତ ସିକ୍योर କରିପାରିବୁନି ନା ଆମେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ନିଜେ କହିଥିଲୁ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମାମା କହିଲେ ପୁଅର ଇନକମ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ବାହା ହେବି ଆମେ ବାହାଘର କରିବୁ ନାହିଁ ଇଭେନ୍ ପୁଅ ବି ନିଜେ ବି କହିଛନ୍ତି ଆମେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ ଇନକମ୍ ମୋତେ ଆଗ ସେଟ୍ କର ନହେଲେ ମୋତେ କିଛିଟା ପଇସା ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ମୋର ସେପାରେଟ୍ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ କି ତୋ ଆଖି ଆଗରେ ରସଗୋଲା ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ତୁ ରସଗୋଲା ଖାଇପାରୁନୁ ରସଗୋଲା କହିକି ତାଙ୍କ ଆମ୍ବୁଲଟାକୁ ମାନେ ଚଟେଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ଦେଲେନି ସେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଡିପ୍ରେସନକୁ ପଳେଇଲେ ତ ଆମର ଇନକମ୍ ହେଉଥିଲା ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ତା ବାଦ ମୋ ବାବାଙ୍କର ଯେହେତୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ସେ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତି ତ ସେଇ ପଇସାରୁ ହିଁ ଆମେ ଯା ଚଳୁ ତ ମୋତେ ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିଛି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିଛି ମୋ ନଣନ୍ଦଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିଛି ଇଭେନ୍ ବାହାଘର ଟାଇମ୍ରେ ବି ସେମାନେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଯେଉଁ ମାଗିଥିଲେ ତାରି ମୋ ପାଖରେ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ଅଛି ମୁଁ ସେ ଫୋନ୍ ପେରେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇବି ଦେଖିବେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନୋ ଡିମାଣ୍ଡରେ ଝିଅକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଜି ଥିଲୁ ନୋ ଡିମାଣ୍ଡ ଏଡେ ଲିଷ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଗେଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 70ଟା ଆମକୁ ଗେଷ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ମୁଁ ଯେତେଟା ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ 70 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ତା ବାଦ ଏଇଟା ଆଣିବୁ ସେଇଟା ଆଣିବୁ ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଖାଲି ଏତିକି ଘରେ ଯେହେତୁ କବର୍ଡ ରଖିବାକୁ ଜାଗା ନଥିଲା ଖାଲି ସେ କବର୍ଡକୁ ହିଁ ମନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସବୁ ସିଏ କହିଥିଲେ ନେବାକୁ ତୃଷ୍ଣାଙ୍କର ବଡ କଥା ହଉଛି ଗୋଟେ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ତୃଷ୍ଣାଙ୍କର ବାହାଘରକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ହେଇଥିଲା ରାହୁଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତୃଷ୍ଣାଙ୍କ ବାହାଘର କଥା ଉଠୁଥିଲା ଆଫେୟାର କଥା ଉଠୁଥିଲା ଏ କଥାର ସତ୍ୟ କଣ? ମୋ ବାହାଘର କଥା ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ମୁଁ ତ ବାହାଘର କଥା କିଛି ଉଠେଇନି ମୋର ବାହାଘର ହିଁ ହେବାର ନାହିଁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହିଛି ଆଣ୍ଡ ସବୁ ବାଇଟ୍ରେ ମୁଁ କହିନା ଆସୁଛି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହେଇଯାଉନି ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ କି କ'ଣ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କି ମୋର ରାହୁଲ ଗଲା ପରେ ମୋର କିଛି ବି ଆଫେୟାର ନଥିଲା ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କି ରାହୁଲ ଅଫେୟାର ଥିଲା ମୋର ଅଫେୟାର ଥିଲା ବୋଲି ମୋତେ ବାଡ଼ଉଥିଲେ ରାହୁଲ ଯଦି ମୋର ଅଫେୟାର ଥିଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାହେଲେ ମୋ ପରିଚାଳନା ରହୁଥିଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାହେଲେ ମାନେ ଯେଉଁ ବାହା ହେଉଥିଲେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କି ମୋର ଅଫେୟାର ଥିଲା ବୋଲି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ତାହେଲେ ଏତେ ଧୁମଧାମରେ ବାହାଘର ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଉଥିଲେ ଆପଣ ତ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଅଫେୟାର ଥିଲା ବୋଲି ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗାଇବା ବହୁତ ଇଜି କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରାଇବା ସେଇଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ସେ ଜିନିଷର ପ୍ରୁଫ୍ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦାଗର ଜିନିଷଟା ଯେହେତୁ ମୋର ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ହେଇଥିଲା ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟରେ ହେଇଥିଲା ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରୁନଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଥାନାରେ ବି ହେଇଥିଲା କି ସେ ଝଗଡ଼ାର ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଫଟୋ ଆପଣ କି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଆଣିବେ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ବି ଆଣୁନଥିଲି ମୁଁ ସେ ଫଟୋଟା ପକେଇକିନା ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଚାହିଁଥିଲେ ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ରିପୋର୍ଟ ବି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଏବେ ଦେଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଫଟୋଟା ପକେଇଲି ସେ ଫଟୋଟା ହେଉଛି ରାହୁଲଙ୍କର ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ଏ ଫ୍ୟାମିଲି ରିଲେଟେଡ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗଲି ସେ ଜାଗାକୁ ଝଗଡ଼ାକୁ ମୋ ଦେହରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାପଡ଼ା ହେଲା ସେଇ ଦିନର ଫଟୋ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଡେଟ୍ ସହିତ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ରେ ରାହୁଲ ମାନେ ସେଲ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇକିନା ଲୟରଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି ଯେଉଁ ଦାଗ ଗୁରା ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡର ସେ ଫଟୋ ବି କ'ଣ ମିଛ ଆପଣ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ରେ ମୁଁ ରାହୁଲ ଆଫେୟାରକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବାଡ଼େଇ ନଥିଲେ କି ସେ କଥା ବି ସତ୍ୟ ନୁହଁ? ରାହୁଲ କେବେ ହାତ ହିଁ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି ମୋ ଉପରେ କେବେ ବି ଆମର ଭିତରେ ଗାଳି ଗୋଳଜ ହୁଏ କାରଣ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ହିଁ ଡିପ୍ରେସନରେ ଥିଲୁ ବାହାଘର ପରଠୁ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ପୁରା ଡିପ୍ରେସନରେ ଥିଲୁ ଯେଉଁ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିକିନା ଶାଶୁଘର ଲୋକ ଆଣିଥିଲେ ସେ କମିଟମେଣ୍ଟରେ ରଖିଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ମୋର ବୋହୂ ହିସାବରେ ସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଭେଇଲି
ଯେମିତି ଘରୁ ବାହାରିବୁନି କିଛି କରିବୁନି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ବାହାରିବା ତ କିଛି ତ ଭୁଲ ତ ନୁହେଁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ବାହାରିଛି ବାହାର ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ବାହାରିନି ନା ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ରୋଷେଇବାସ କରିକିନା ଯାଉଥିଲି ଯୋଉ କହିଲେ କିଛି ରୋଷେଇ କରୁନି ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ମୋ ଶାଶୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି କି ସେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବନଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିଛି ସେ ତାଙ୍କ ନିଜର ମାନେ ଇଏରେ ଅପଲୋଡ଼ ବି କରିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ତାହେଲେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ତାହେଲେ କରୁନଥିଲି ସବୁ ଜିନିଷ ଆଲିଗେସନ ଲଗେଇଦେବେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ 4ଟା ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଲିଗେସନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଗେଇଛି ଆକ୍ୟୁଜ ମାନଙ୍କ ଗାଁକୁ କାହିଁ ଯାଇଥିଲ ମୋ ସୁନା କାହିଁ ବିକିଲ ଥାନା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ମତେ ମାନେ ଯୋଉ ଇଏ କଣ ପାଇଁ କହିଲେ କି ଆକୁ ସେଇଠି ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ହଟିଥାନ୍ତା ତା ସହିତ ମତେ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁ ଦଉନଥିଲ ଏଇ 4ଟା ଜିନିଷର ଆଗ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରୁଫ୍ ମାଗନ୍ତୁ ତାମାନେ ଆଗକୁ ଏଭଳି ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଦିଗକୁ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରେ ତୃଷ୍ଣାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥାଇପାରେ କି ଅବଭିୟସଲି ଅଛି କାରଣ ହଜବେଣ୍ଡ ମଲା ପରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ବହୁତ ଇଜି ଖାଲି ମୋ ସହିତ ହଟୁନି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଘଟୁଛି ଖାଲି ସେମାନେ ନୁହେଁ ପୁରା ଦୁନିଆ ବି ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇବ କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହଉଛି କି ସେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇବା ସହିତ ପ୍ରମାଣ ବି କରିବା ଦରକାର ତୃଷ୍ଣାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି କି ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ସେ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଥାନା ଭିତରେ ତୃଷ୍ଣାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ କଣ୍ଟା ଯାଇଥାନ୍ତା ଯୋଉ କଥା ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଯେହେତୁ କେସ୍ଟା ଏମିତି ହେଲାଣି ନିଶ୍ଚୟ ବିପଦ ରହିବ କାହିଁ ମୁଁ ତ ପୁରା ଓପନ୍ ହେଇକିନା ଅଛି ଓପନଲି ବାଇଟ୍ ଦେଉଛି ଓପନଲି ଲଢ଼ୁଛି ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆଲିଗେସନ ଲାଗୁଛି ସେ ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁ ଯୋଉ ଲୁଚିକିନା ଅଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ ସେମାନେ ହିଁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ପୁରା ମାନେ ଯୋଉ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଚୋର କିଏ ମୁଁ ନା ସେମାନେ ବିପଦ ତ ରହୁଛି ମୋ ଲାଇଫ ଉପରେ ବହୁତ ହି ବିପଦ ରହୁଛି ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହଉଛି ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମାରିଦେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏବେ ତୃଷ୍ଣା କିଭଳି ଭାବେ ଚଳିବେ ଜୀବନ କିଭଳି ଅତିବାହିତ କରିବେ ଆଗକୁ ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ କି ମାନେ ମୋ ଘରେ ଚଳିବା ପାଇଁ କି ନାହିଁ ମୋ ବାବାଙ୍କର ପେନସନ ଆସୁଛି ମୋ ବାବା ବହୁତ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଚଳିଛି ବି ଆରାମସେ କିନ୍ତୁ ମୋ ପଛପଟେ ଯୋଉ ବିଧବାର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲାଗିଲା ସେଇଟା ମୋ ବାବା ଦେଇକିନା ପଠେଇ ନଥିଲେ ସେଇଟା ମୋ ଶାଶୁଘର ତରଫରୁ ଲାଗିଛି ସେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟା ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟା ଉଠେଇଲେନି ଯୋଉ ଲୋକ ପୁଅର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଉଠଉନଥିଲେ ସିଏ ବୋହୁର କ'ଣ ଉଠେଇବେ ସେଇଟା ମୋ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ବିଧବାଟା ତ ମୋ ବାପା ଲଗେଇକିନା ତ ପଠେଇ ନଥିଲେ ନା ଏବେ ମୁଁ ମୋ ପଛପଟେ ବିଧବା ଲାଗି ସେଇଟା ମୁଁ ମୋର ଦେଖି ମୁଁ ମୋର କେମିତି ଚଳିବି ତା ମାନେ ନୁହେଁ କି ମୁଁ ଯେନା ହାତ ପତେଇବି ମୋ ବାପାଙ୍କ ଜିନିଷ ଯେନା ମାଗିଥିଲି ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ବି ମାଗିନି ମୁଁ ତ ମୋ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ସେଠି କି ଆଗକୁ ସେମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଥିଲା ମୋ ବୋହୁଟାକୁ ଏତେ କମ୍ ଏଜ୍ରେ ତା ପଛରେ ବିଧବାଟା ଲାଗିଛି ତାକୁ ଆମେ ଝିଅ କରିକିନା ରଖିବୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ଭାବିଲେନି ଆପଣଙ୍କ ବାହାଘର କରିଦେବା କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠିଲା ରାହୁଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେଟା ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ସ ମାନେ ଉଠେଇଲେ ଏମାନେ ନୁହନ୍ତି ରିଲେଟିଭ୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କର ଭଲ ସେମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଉଠିଲେ ମା ତୁ ଆଗକୁ ତ ଫ୍ୟୁଚରଟା ଦେଖ ମ୍ୟାରେଜ କର ସେଠି ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ 50 ଲୋକ ବସିଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଶାଶୁଘରେ ରହିବି ସେଠି ବି ଯାଇକିନା ମୋତେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିକି ଦେଖିବାର ଅଛି ତ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁକି ନ ଦେଖିବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତେବେଳୁ ଜାଣିନି ନା ଏମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲି ସେଇଠି ହିଁ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଗଲା ଜିନିଷଟା ଏବେ ତୃଷ୍ଣା ଏକୁଟିଆ ଜୀବନ ବିତାଇବେ ଏକୁଟିଆ ମୋ ମା ବାପା ଅଛନ୍ତି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି ମଉସା ମାଉସୀ ମୋ ମାମୁଁ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଜିନିଷଟା ରାହୁଲ ଯୋଉଠି ଛାଡ଼ିକିନା ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇ ସ୍ମୃତିର ସହିତ ମୁଁ ରହିପାରିଲିନି ଏବେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ଏବେ ତୃଷ୍ଣା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏବେ ତ ମୁଁ କିଛି ବି ଚାହୁଁନି ଏବେ ସେମାନେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଇଜ୍ଜତଟା ଯେମିତି ଉଛାଳିଲେଣି ମୁଁ ଏବେ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଆଶା ବି କରିପାରୁନି ସିଏ ମାନେ ସୁନା ଦେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ ନେଇଗଲେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ପରଧନ କେହି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖାଇକିନା ବଞ୍ଚିପାରିବନି କିଛି ସେ ଧନ ଯିଏ ଝାଳ ବୁହେଇକିନା କମେଇଛି ସେଟା ତାର ହିଁ ପ୍ରାପ୍ୟ ଯଦି ପରଲୋକ ଗୋଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ସେ ଶାନ୍ତିରେ କେବେ ବି ହେଲେ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ କେତେ ଦିନ ଖାଇବେ ପରଧନ ପୂର୍ବ ବାହାଘରର ଧନ ତ ଖାଇକିନା ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ଏମିତି ସବୁ ଅସୁବିଧା ଘଟୁଛି ସେ ଲୋକ ବି ତ ମାନେ ଖଟିକିନା ପଇସା କମେଇଥିଲା ନା ତାଙ୍କଠୁ ବି ଏମାନେ 60 ଲାଖ ଧରନା ବସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ରିଟର୍ନ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ମୋର ଜିନିଷ କେତେ ଦିନ ତମାନେ ପରଧନ ଖାଇବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ରାହୁଲ ମହାରଣାଙ୍କ ଯିଏ ପତ୍ନୀ ରହିଥିଲେ ତୃଷ୍ଣା କିଭଳି ଭାବେ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରାହୁଲଙ୍କ ହତ୍ୟା ପଛରେ ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି ଯୋଉ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୟାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିପାରିବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ତୃଷ୍ଣା କିଭଳି ଭାବେ ଟଙ୍କା କମାଉଥିଲେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବା ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ କୋଉଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣୁଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଏବେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ରଖୁଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀଧର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।